Good morning, dear student. Student, in the last lecture, we have been started with the syllabus of Unit 4. And in that particular syllabus of Unit 4, I have been started with the point of introduction to the complaint and procedure for the handling of complaint. So student, this was the point in front of you, which I have been started in the last lecture. This point is basically explaining about the procedure that how to handle the complaint. What is complaint? If suppose any kind of the defect is there in your pharmaceutical product, whatever the pharmaceutical product was getting manufactured in your pharma company, if that product is having any kind of the defect, then the complaint is arise against that particular defect in your pharmaceutical product. Means what it was indicating, if there is any kind of the marketed complaint in concern of your pharmaceutical product, then that complaint is get arised and it was handed over toward the company who is responsible for the manufacturing of that particular product. So student, actually in order to handle this particular type of the complaint, या प्रकारच्या कंप्लेंटला हँडल करण्यासाठी एक प्रोसिजर दिलेली आहे, एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे, अँड वी हॅव टू फॉलो दॅट पर्टिक्युलर प्रोसिजर इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर. ॲज आय टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, मी मागच्या लेक्चरमध्ये ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं होतं की in concern of procedure for handling of complaint, there are the various number of the steps which we have to follow sequentially. बऱ्याच स्टेप्स आहेत जे आपल्याला sequentially follow करावं लागतील in order to handle the particular complaint. So in the last lecture, I have been started with this particular point. I explained you about the two steps in the procedure for handling of the complaint. पहिली स्टेप जी मी तुम्हाला सांगितली होती, that was receiving the complaint. सेकंड स्टेप जी मी तुम्हाला सांगितली होती, दॅट वॉज द टेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट. याच्यात परत मी तुम्हाला सांगितलं होतं की द टेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट, इट वॉज डिवायडेड इंटू द टू फेजेस. द फर्स्ट वन इज द डॉक्युमेंटेड बेस्ड इन्व्हेस्टिगेशन अँड सेकंड वन इज द लॅबोरेटरी अनालिटिकल बेस्ड इन्व्हेस्टिगेशन किंवा लॅबोरेटरी अनालिसिस फेज. तर लक्षात असू द्या की जे इन्व्हेस्टिगेशन असते ना इन कन्सर्न ऑफ कंप्लेंट, जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करतात, जी काही कंप्लेंट अराईज झाली असेल, and if you are going for the investigation of that particular complaint, then that investigation, it was carried out into the two phases. First one is on the base, is on the base of documentation, and second one that is based on the laboratory analysis. Okay, so these are the two phases of the investigation step. Now student, I'm going to start with the third step in the procedure for handling of complaint, that is CAPA, corrective action and preventive action. CAPA stands for CAPA, which stands for corrective action and preventive action. Now student, from the name only you can understand that what does this CAPA involves. या CAPA मध्ये काय असणार आहे तुम्हाला नावावरूनच तुमच्या लक्षात येईल. करेक्टिव्ह ॲक्शन, जे काही डिफेक्ट आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये आलेलं आहे, ज्याच्यामुळे कंप्लेन अराईज झालेली आहे, त्या डिफेक्टला कुठल्या प्रकारे आपल्याला करेक्ट करता येईल, त्यासाठी आपण काय काय ॲक्शन घेतोय, दॅट पर्टिक्युलर ॲक्शन इज कॉल्ड ॲज करेक्टिव्ह ॲक्शन. लक्षात असू द्या, तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेन आलेली आहे तुमच्याकडे, याचा अर्थ तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये काहीतरी डिफेक्ट असेल, कुठल्या तरी प्रकाराचा डिफेक्ट असेल, आणि त्या डिफेक्टला आपल्याला कुठल्या प्रकारे करेक्ट करता येईल आणि त्याच्या करेक्शनसाठी आपण काय काय ॲक्शन घेतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज करेक्टिव्ह ॲक्शन. आणि भविष्यात ते डिफेक्ट आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये यायला नको, त्यासाठी आपण काय काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतोय, त्याला म्हटलं गेलंय प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन. तर लक्षात असू द्या, फ्रॉम द नेम ओनली यू कॅन अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज मीन बाय द करेक्टिव्ह ॲक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय द प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन. आता याची थेरी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. करेक्टिव्ह ॲक्शन, करेक्टिव्ह ॲक्शन इलिमिनेट्स द डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी. जे काही तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये डिफेक्ट असेल, नॉन कन्फर्मिटी असेल, त्याला इलिमिनेट करायचं काम कोण करेल? करेक्टिव्ह ॲक्शन. Corrective action aims to correct an existing non-conformity and also to avoid the recurrence of the same non-conformity. Try to understand. So student, corrective action means what? Corrective action means what? Corrective action is basically responsible for eliminating the defect of the non-conformity, detected non-conformity. It is also responsible for correcting the existing non-conformity, and it is also responsible to avoid the recurrence of the same non-conformity in your pharmaceutical product. Now preventive action, जसं मी ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं की जे काही डिफेक्ट आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये आलेलं आहे, ज्याच्यामुळे कंप्लेन अराईज झाली आहे,
तो डिफेक्ट किंवा ती नॉन कन्फॉर्मिटी भविष्यात परत आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये यायला नको, त्यासाठी काय काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घेतोय त्याला इथे म्हटलं गेलंय प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन. ओके, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड अबाउट द प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन. Preventive action, it prevents the non-conformity occurrence. It aims to avoid the initial occurrence of the non-conformity by proactively implementing the improvements. Means student, in this preventive action is said to be a one type of and the proactive approach. What is preventive action? Preventive action is a one type of and the proactive approach. Proactive approach in the sense एका प्रकारे पूर्वतयारी आहे. प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन काय आहे? एका प्रकारची पूर्वतयारी आहे जी आपण एक मेजर म्हणून अडॉप्ट करतोय की भविष्यात ती नॉन कन्फर्मिटी त्या प्रकारचा डिफेक्ट आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये यायला नको, त्यासाठी जे काही मेजर्स आपण घेतोय, त्यासाठी जे काही स्टेप्स आपण अडॉप्ट करतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन. फोर्थ स्टेप, द फोर्थ स्टेप इज द फीडबॅक टू द कस्टमर. नावावरनं लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा. फीडबॅक टू द कस्टमर. एखाद्या कस्टमरने तुमच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेन अराईज केली आहे, एखाद्या कस्टमरने तुमच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात डिफेक्ट फाइंड आउट केलं आहे आणि त्या डिफेक्टच्या आधारावर जर का त्याने कंप्लेन अराईज केली आहे, तर त्या कंप्लेनवर तुम्ही काय ॲक्शन घेताय, त्याने जी काही कंप्लेन तुमच्यापर्यंत पाठवलेली आहे त्या कंप्लेनला तुम्ही कुठल्या प्रकारे हँडल करताय, त्याच्यावर तुम्ही काय करेक्टिव्ह ॲक्शन प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन घेतलेली आहे, त्याबद्दलचं फीडबॅक तुम्हाला त्या कंप्लेन कस्टमरकडे द्यायचं आहे. जो कोणी कंप्लेनंट असेल, ज्यांनी कंप्लेन अराईज केली आहे, त्या कस्टमरकडे तुम्हाला त्याचा फीडबॅक द्यायचा आहे की तुमची कंप्लेन रिसिव्ह झाल्यानंतर आम्ही आमच्या प्रोडक्टमध्ये सुधारणा केली आहे किंवा आम्ही आमच्या प्रोडक्टचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं आहे आणि त्या इन्व्हेस्टिगेशनचे रिझल्ट्स या प्रकारे आलेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय की तुम्ही त्याला प्रूफ देतायत की कंप्लेन अराईज झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्या कंप्लेनवर ॲक्शन घेतली आहे, त्याच्या कंप्लेंट्सच्या अगेन्स्टमध्ये तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टमध्ये सुधारणा करून घेतली आहे. या प्रत्येक गोष्टीचं फीडबॅक तुम्ही त्या कंप्लेन करणाऱ्या कस्टमरकडे द्यायचं आहे. तर चौथी स्टेप काय आहे? फीडबॅक टू द कस्टमर. कुठला कस्टमर? फीडबॅक टू द कस्टमर हू हॅज बीन अराईज द कंप्लेन इन कन्सर्न ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. ज्याने तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेन राईज केली आहे त्या कस्टमरला तुम्ही फीडबॅक देतायत. ओके, आता मी तुम्हाला हे सर्व एक्सप्लेन करून दिलंय. आता फक्त थेरी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ओके, आता फक्त थेरी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. Okay, now try to understand, student. Sorry for the disturbance. As as a feedback to the customer, the company must write a response letter to the complainant to explain the investigation approach taken. As a feedback to the customer, the company must write a response letter to the complainant to explain the investigation approach taken by the company, the results obtained, and any implications in case the quality problem was confirmed. Now here what I want to explain, try to understand, student. Here I am going to explain you that की ज्या कोणी कंप्लेनंटने कंप्लेन अराईज केली आहे त्याला तुम्ही कुठल्या प्रकारे फीडबॅक देतायत, तर त्याला फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही त्याच्यासाठी एक रिस्पॉन्स लेटर लिहिणार आहेत. द लेटर विच यू आर रायटिंग टू द कंप्लेनंट कस्टमर, दॅट लेटर इज कॉल्ड ॲज रिस्पॉन्स लेटर. As a feedback to the customer, the company must write a response letter to the complainant to explain the investigation approach taken, the result obtained, and any implications implemented in case the quality problem was confirmed. Okay, next step. Just a minute. The customer should be sent a free replacement product together with the response letter. आता फक्त त्याला तुम्हाला फक्त रिस्पॉन्स लेटर लिहून पाठवायचं नाहीये किंवा त्याला तुम्हाला फक्त फीडबॅक द्यायचं नाहीये. तुम्हाला त्या कस्टमरला, त्या कंप्लेनंट कस्टमरला, यू हॅव टू ऑल्सो सेंड हिम अ फ्री रिप्लेसमेंट सॅम्पल. द कस्टमर should be sent a free replacement product together with the response letter since the customer has returned the product, that is the complaint product, to the company for the analysis and the quality problem was found. So student, this was the fourth step which is called as feedback to the customer. Next, moving on toward the next step, step number 5, monthly reports and trend analysis. Now the name itself indicating in the step number 5 what is happening, that is the monthly report and the trend analysis. Monthly reports should be elaborated in order to evaluate the amount and the nature of the complaint received and to perform a trend analysis of this complaint. Now, this point is indicating that
the company, the manufacturer of the pharmaceutical product, he should go for the elaboration or the evaluation of the monthly report in concern of the complaints which he has been received, and then he has to perform a trend analysis of this particular complaint. जे काही कंप्लेन त्या पर्टिक्युलर फार्मास्युटिकल कंपनीला भेटत आहेत, जे काही कंप्लेन मार्केटमध्ये अराईज होत आहेत, त्या कंप्लेनचं इव्हॅल्युएशन करायला पाहिजे, त्या कंप्लेनचं एक रिपोर्ट तयार करायला पाहिजे आणि त्या कंप्लेनवर ॲनालिसिस करायला पाहिजे, म्हणजे ट्रेंड ॲनालिसिस करायला पाहिजे in order to find out the actual cause of that particular complaint, to investigate that particular complaint. So student, these were the 5 steps which were representing that how one should handle the complaint when the complaint is arised in concern of our pharmaceutical product. Okay, now the next point student, structure or the content of product complaint data sheet. आता जेव्हा तुमच्याकडे कंप्लेन अराईज केली जाते, जेव्हा तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेंट तुमच्याकडे पाठवली जाते, तर त्यासाठी तुम्हाला एक कंप्लेंट डाटा शीट तयार करायचं आहे. त्यासाठी फार्मास्युटिकल कंपनीने काय करायचं, त्या प्रोडक्टच्या संदर्भात एक कंप्लेंट डाटा शीट तयार करायचं आहे आणि त्या कंप्लेंट डाटा शीटमध्ये काय काय असतं, त्या कंप्लेंट डाटा शीटचं स्ट्रक्चर कसं आहे, what are the contents of that complaint data sheet, that I am going to explain you in this particular slide. Now try to understand. Structure or content of a product complaint data sheet. Now student, this particular slide, it was representing the structure or the content of the product complaint data sheet. What does it contain? First one, serial number assigned to the complaint. तुम्हाला जी कंप्लेंट रिसीव्ह झाली आहे त्या कंप्लेंटला तुम्ही एक सिरियल नंबर असाइन करा. एक्झॅक्ट नेचर ऑफ द कंप्लेंट, कुठल्या प्रकारची कंप्लेंट आहे, त्याचं कुठलं नेचर आहे ते तुम्हाला डिटरमाइन करून, इव्हॅल्युएट करून त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्ये त्याला you have to add in that particular category. Name of the complainant, कंप्लेंट कोणी केली आहे, ॲड्रेस ऑफ द कंप्लेनंट, ज्या माणसाने कंप्लेंट केली आहे त्याचा पूर्ण ॲड्रेस तुमच्याकडे असायला पाहिजे या डाटा शीटमध्ये. डेट ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ह, कुठल्या तारखेला कंप्लेंट रिसीव्ह झाली आहे, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट अँड बॅच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट. कुठल्या प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेंट आली आहे, त्या प्रोडक्टची स्ट्रेंथ किती आहे आणि त्या प्रोडक्टचा बॅच नंबर काय आहे, हे सुद्धा तुम्हाला या कंप्लेंट डाटा शीटमध्ये लिहून ठेवायचं किंवा नमूद करून ठेवायचं आहे. क्वांटिटी इन्व्हॉल्व इन द कंप्लेंट, हाऊ मच क्वांटिटी of the product is having a complaint, such type of the complaint, that quantity involved in the complaint that you have to mention in this particular data sheet. Size of the sample obtained from the complaint. If suppose the sample is forwarded toward the company over which the complainant is arising the complaint, तर कंप्लेनंटने तो सॅम्पलही पाठवलाय का तुम्हाला अनालिसिस करण्यासाठी ज्याच्या संदर्भात तो कंप्लेन अराईज करतोय, तर जर का त्याने सॅम्पल पाठवलं असेल तर किती साईजमध्ये तो सॅम्पल पाठवलाय, दॅट शुड ऑल्सो बी मेन्शन इन दिस पर्टिक्युलर डाटा शीट. शेवटचा पॉईंट लक्षात घ्या, साईज ऑफ द सॅम्पल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लेनंट. नेक्स्ट स्लाइड. इव्हॅल्युएशन ऑफ द कंप्लेनंट बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. नेम अँड द सिग्नेचर ऑफ द इन्व्हेस्टिगेटर अँड द डेट. क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटने त्याचं इव्हॅल्युएशन करायला पाहिजे. जो कोणी इन्व्हेस्टिगेटर असेल त्याचं नाव आणि सिग्नेचर असायला पाहिजे त्या डाटा शीटवर. ॲक्शन टेकन बाय द कंपनी. कंपनीने त्या कंप्लेंटच्या संदर्भात काय काय ॲक्शन घेतली, कुठले प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन्स घेतले, कुठले करेक्टिव्ह ॲक्शन्स घेतलेत, काय त्यांचं रिस्पॉन्स लेटर आहे, हे सर्व काही या डाटा शीटमध्ये मेन्शन करायचं आहे. अँड लास्टली, कॉपी ऑफ रिप्लाय सेंड टू द कंप्लेनंट. काय रिस्पॉन्स लेटर आपण कंप्लेनंटला पाठवतोय ॲक्शन घेतल्यानंतर, इन्व्हेस्टिगेशन अप्रोच अचीव केल्यानंतर त्या कंपनीने त्या संदर्भातलं एक फीडबॅक लेटर किंवा एक रिस्पॉन्स लेटर त्या पर्टिक्युलर कंप्लेनंटला परत पाठवायला पाहिजे. सो स्टुडंट, व्हॉट डज इट इंडिकेटिंग, हे जे 2 स्लाइड आहेत, ह्या 2 स्लाइड काय इंडिकेट करताय, दे वेर रिप्रेझेंटिंग द कंटेंट और द स्ट्रक्चर ऑफ अँड द प्रोडक्ट कंप्लेंट डाटा शीट. अंडरस्टँड स्टुडंट. मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम अवर सिलेबस ऑफ युनिट 4. मागचा जो पॉइंट होता दॅट वॉज कॉल्ड ॲज अन द complaint of our pharmaceutical product. मागचा जो पॉइंट होता तो कसल्या संदर्भात होता, the last point was in the concern of complaint and evaluation of complaint. Now student, we are going to start with a new point from the syllabus of unit 4, and that new point is the product recall or the recalling of a product. आता लक्षात असू द्या, तुमच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात मार्केटमध्ये कंप्लेंट अराईज झाली
आता हे काय इंडिकेट करतंय की आपल्या प्रोडक्टच्या संदर्भात मार्केटमध्ये कंप्लेंट राईज झालेली आहे. आपण त्या कंप्लेंटचं इन्व्हेस्टिगेशन करतो. इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर जर का आपल्याला माहीत पडत असेल की खरोखर आमच्या प्रोडक्टमध्ये डिफेक्ट आहे, कंप्लेन अराईज झाल्यानंतर आपण इन्व्हेस्टिगेशन करतो. डॉक्युमेंटेशन बेस इन्व्हेस्टिगेशन करतो, लॅबोरेटरी अनालिटिकल बेस इन्व्हेस्टिगेशन करतो. मी तुम्हाला सांगितलं इन्व्हेस्टिगेशन 2 फेजेसमध्ये केलं जातं. इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर जर खरोखर हे प्रूव्ह होत असेल, इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर खरोखर हे प्रूव्ह होत असेल की आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये काहीतरी डिफेक्ट आहे, अँड इफ सपोज दॅट डिफेक्ट इज ऑफ अन द सिव्हिअर टाईप, तो जो काही डिफेक्ट आहे तो लोकांच्या हेल्थसाठी सिव्हिअर आहे. इट इज अ नॉट it is a highly severe for the patient health. It was having the critical defect, and you know very well, जर का critical defect असेल then it will hamper the health of the general public. लोकांच्या हेल्थवर तो इफेक्ट करेल. आणि असं जर काही डिफेक्ट तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये आढळून आला असेल तर अशा कंडिशनमध्ये तुम्हाला त्या कंप्लेंट प्रोडक्टला मार्केटमधनं परत रिकॉल करावं लागेल. मार्केटमधनं तो प्रोडक्ट परत उचलून तुमच्या कंपनीमध्ये मागवावं लागेल. आणि जेव्हा आपण ही प्रोसिजरला फॉलो करतो, जेव्हा आपण मार्केटमध्ये विकायला काढलेला प्रोडक्ट परत मार्केटमधनं मागून आपल्या कंपनीत परत मागवतोय, तर त्याला म्हटलं गेलंय रिकॉलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और इट इज कॉल्ड ॲज अन द प्रोडक्ट रिकॉल. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल. प्रोडक्ट रिकॉलच्या बद्दल एक लहानसं सारांश मी तुम्हाला देऊन दिलं की प्रोडक्ट रिकॉल म्हणजे काय. नावावरूनच तुम्हाला कळतंय प्रोडक्ट रिकॉल कोणाला म्हणत असतील. आपलं एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आपल्या कंपनीत तयार झाला, तो प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये विकायला काढून दिला, मार्केटमध्ये लॉन्च करून दिला, मार्केटमध्ये आपला प्रोडक्ट सर्रासपणे विकला जातोय, आणि सडनली मधूनच कोणीतरी आपल्या प्रोडक्टच्या संदर्भात कंप्लेन राईज केली. ती कंप्लेनवर आपण इन्व्हेस्टिगेशन केलं. इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर हे प्रूव्ह झालं की आपल्या प्रोडक्टमध्ये सिव्हिअर प्रकाराचा डिफेक्ट आहे. जर का आपल्या प्रोडक्टमध्ये क्रिटिकल डिफेक्ट असेल, सिव्हिअर डिफेक्ट असेल, जे लोकांच्या हेल्थवर परिणाम करत असेल, तर अशा प्रोडक्टला आपल्याला मार्केटमधनं परत बोलवावं लागेल, परत मागून घ्यावं लागेल. आणि जेव्हा आपण आपल्या प्रोडक्टला, ज्याला आपण मार्केटमध्ये विकायला मार्केटिंगसाठी काढून दिलेलं आहे, अशा प्रोडक्टला जेव्हा आपण परत आपल्या कंपनीत मागवतो, then it is called as an the recalling of the product, or it is called as an the product recall. Understand, student? So student, in this particular lecture I will explain you about 2 point. Introductory point मी तुम्हाला सांगेल आणि reasons for the recall of product मी तुम्हाला सांगेल. Introduction. Now here, recall is an action taken to withdraw or remove the drug from the distribution or from the use because of the quality defect or the serious adverse drug reaction related to the product. आता रिकॉल म्हणजे काय हे मी तुम्हाला आधीच सांगून दिलंय. रिकॉल म्हणजे काय? रिकॉल इज अन ॲक्शन टेकन टू विड्रॉ और रिमूव्ह द ड्रग प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्युशन और फ्रॉम द यूज बिकॉज ऑफ एनी क्वालिटी डिफेक्ट और द सिरियस ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन रिलेटेड टू द ड्रग प्रोडक्ट. जेव्हा आपण मार्केटमध्ये विकायला काढलेला प्रोडक्ट परत मागवतोय बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अँड द क्वालिटी डिफेक्ट और एनी काइंड ऑफ अँड द सिरियस adverse drug reaction, then that particular phenomenon, that particular process is called as in the recall. Means withdrawing of the product from the market or removing the product from the market is called as recall. Second point, recall also includes drug prohibited under the provision of D&C Act, and also those products for which product license are suspended or the cancelled. रिकॉल मध्ये अजून काय येते? रिकॉल ऑल्सो इन्क्लूड्स द रिमूव्हिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट विच आर प्रोहिबिटेड फॉर द सेलिंग अंडर द D&C ऍक्ट. ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट अनुसार जे प्रोडक्टला मार्केटमध्ये विकायची परवानगी नाही, ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट अनुसार ज्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये विकायची परवानगी नाही, अशा प्रोडक्टला आपण म्हणतो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट. जर का प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकले जात आहेत, तर त्या प्रोहिबिटेड प्रोडक्टला मार्केटमधनं परत बोलवणे किंवा परत मागून घेणे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिकॉल. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वॉज द स्मॉल इंट्रोडक्शन इन कन्सर्न ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल और द रिकॉलिंग ऑफ प्रोडक्ट. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, रिझन्स फॉर द रिकॉल ऑफ द प्रोडक्ट. आता मार्केटमधनं प्रोडक्ट कधी मागवला जातो किंवा कुठले असे कारण आहेत की ज्याच्यामुळे मार्केटमधनं प्रोडक्ट परत मागवला जातोय, रिकॉल केला जातोय. रिझन्स फॉर द प्रोडक्ट रिकॉल और द रिकॉलिंग ऑफ प्रोडक्ट. First, FDA may order a recall for the substandard quality of the finished product or for any other justified reason. FDA, Food Drug Administration. FDA एक ऑर्डर पारित करतंय, एक ऑर्डर पास करतंय
FDA मे ऑर्डर किंवा FDA कधी एक असं ऑर्डर पारित करतंय की जेव्हा आपल्याला सब स्टँडर्ड क्वालिटीचे प्रोडक्ट परत मागून घ्यायचे आहेत, किंवा आपल्याला जर का एखादं जस्टिफाईड रिझन एफडीएने पाठवला असेल, त्या जस्टिफाईड रिझनच्या आधारावर आपल्याला जेव्हा आपल्याला प्रोडक्ट रिकॉल करून घ्यावं लागेल. तर कुठल्या कंडिशनमध्ये आपण प्रोडक्ट रिकॉल करतोय? जेव्हा एफडीए आपल्याला ऑर्डर करतंय. एफडीए कोण आहे? फूड ड्रग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. जेव्हा आपल्या भारतातलं एफडीए आपल्याला ऑर्डर करतंय की तुम्हाला तुमचं सब स्टँडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केटमधनं परत मागून घ्यायचंय, किंवा एखाद्या जस्टिफाईड रिझनच्या आधारावर एफडीए आपल्याला ऑर्डर करतंय की आपल्याला आपल्या प्रोडक्ट मार्केटमधनं परत रिकॉल करून घ्यायचंय. ओके. सेकंड पॉईंट, मॅन्युफॅक्चरर हिमसेल्फ मे फाइंड अ प्रॉब्लेम विथ द प्रोडक्ट सच ॲज. काही वेळेस मॅन्युफॅक्चरर लोक स्वतः प्रोडक्टला रिकॉल करून घेतात. मॅन्युफॅक्चरर ज्याने तो पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बनवलाय, ज्या कंपनीने तो पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बनवलाय, ते कंपनीचं मॅनेजमेंट स्वतःच मार्केटिंग केलेल्या प्रोडक्टला परत कंपनीमध्ये मागून घेतात. आणि त्याच्या मागचं कारण काय? मॅन्युफॅक्चरर हिमसेल्फ मे फाइंड द प्रॉब्लेम्स विथ द प्रोडक्ट सच ॲज सबस्टँडर्ड क्वालिटी. जर का मॅन्युफॅक्चररला वाटत असेल की सबस्टँडर्ड क्वालिटीचा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला काढून दिलाय, त्या कंडिशनमध्ये ते प्रोडक्टला परत मागून घेतात. दुसरं, प्रॉब्लेम रिलेटेड टू द स्टॅबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जर का मॅन्युफॅक्चररला हे जाणवलं की जे काही प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये विकायला काढलंय त्या प्रोडक्टमध्ये स्टॅबिलिटी प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे त्याची फिजिकल स्टॅबिलिटी, केमिकल स्टॅबिलिटी किंवा स्टोरेज स्टॅबिलिटी ही चांगली नाही, असं जर का मॅन्युफॅक्चररला समजलं, त्यावेळेस सुद्धा ते त्यांचं प्रोडक्ट मार्केटमधनं परत मागून घेतात. थर्ड, बेस्ड ऑन द मार्केट कंप्लेंट रिसिव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑर द फिजिशियन. काही वेळेस जर का एखाद्या कस्टमरने कंप्लेंट फाईल केली असेल, एखाद्या फिजिशियनने कंप्लेंट फाईल केली असेल की तुमचं जे काही प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकलं जात आहे, दॅट प्रोडक्ट इज हॅव्हिंग द क्वालिटी डिफेक्ट, दॅट प्रोडक्ट इज हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ अँड द प्रॉब्लम इन कन्सर्न ऑफ द डिफेक्ट्स, ओके, सॉरी, इन कन्सर्न ऑफ द क्वालिटी. तर अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा मॅन्युफॅक्चरर लोक किंवा कंपनी त्यांच्या प्रोडक्टला परत मागून घेते. जर का त्यांच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात मार्केटमध्ये कंप्लेन राईज होत असेल, बेस्ड ऑन द मार्केट कंप्लेन रिसिव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑर द फिजिशियन, द मॅन्युफॅक्चरर हिमसेल्फ रिकॉल देअर प्रोडक्ट बॅक फ्रॉम द मार्केट. थर्ड वन, कुठल्या कंडिशनमध्ये प्रोडक्ट रिकॉल केलं जात आहे? ॲक्सिडेंटल डॅमेज ऑफ द कन्साइनमेंट विच मे हॅपन ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन. काही वेळेस ॲक्सिडेंटल जे डॅमेज झालंय ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेस, ॲक्सिडेंटल डॅमेज झालंय तुमच्या प्रोडक्टला, तर त्या डिफेक्टिव्ह प्रोडक्टला किंवा डॅमेज प्रोडक्टला आपण मार्केटमध्ये तो विकू शकत नाही. लक्षात असू द्या, रिकॉलिंग कधी कधी केली जाते. ॲक्सिडेंटल डॅमेज ऑफ द कन्साइनमेंट विच मे हॅपन ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेस जर का समजा तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर फिजिकल डॅमेज झाला असेल, फिजिकल हॅम्परिंग झाली असेल, तर त्या डॅमेज झालेल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला किंवा त्याच्या पॅकेजला आपण मार्केटमध्ये विकू शकत नाही, आणि अशा कंडिशनमध्ये तो प्रोडक्ट परत मागवला जातो. तर स्टुडंट, या स्लाइडमध्ये मला काय सांगायचं आहे ते लक्षात असू द्या. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइड or on the basis of theory of this slide, what I want to explain, basically product is get recalled on the three bases. First, on the basis of the order which was given by the FDA. जर का FDA ने ऑर्डर दिली असेल, FDA ने तुमच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात जर का सर्क्युलर पास केला असेल दॅट यू हॅव टू रिकॉल युअर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज युअर प्रोडक्ट इज ऑफ अ सबस्टँडर्ड क्वालिटी, और इफ देर इज एनी अदर काइंड ऑफ द जस्टिफाईड रिझन, त्या जस्टिफाईड रिझनच्या आधारावर एफडीए तुम्हाला ऑर्डर करते की तुम्ही तुमचं सब स्टँडर्ड प्रोडक्ट असेल किंवा XYZ प्रोडक्ट त्याच्यात काही डिफेक्ट असेल, XY डिफेक्ट असेल, त्या आधारावर तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट परत मागून घ्यायचं आहे, तेव्हा आपण आपला प्रोडक्टला रिकॉल करतो. सेकंड, मॅन्युफॅक्चरर स्वतःचा प्रोडक्ट रिकॉल करून घेतो. कुठल्या कंडिशनमध्ये रिकॉल करतो? जेव्हा मॅन्युफॅक्चररला वाटतंय की सबस्टँडर्ड क्वालिटीचा प्रोडक्ट आपल्याकडनं मार्केटमध्ये लॉन्च झाला असेल, किंवा मॅन्युफॅक्चररला वाटतंय की जे काही प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये विकायला काढलं आहे त्या प्रोडक्टला स्टॅबिलिटी नाही, अशा कंडिशनमध्ये, किंवा जर मॅन्युफॅक्चररला वाटतंय की त्याच्या प्रोडक्टच्या संदर्भात मार्केटमध्ये खूप कंप्लेंट्स आहेत, तर त्यावेळेस तो त्याचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट मार्केटमधनं परत रिकॉल करून घेतो. आणि तिसरी कंडिशन अशी आहे की एखादं ॲक्सिडेंटल डॅमेज झालं असेल तुमच्या कन्साइनमेंटला, तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला, जे तुम्ही मार्केटमध्ये पाठवत होते फॉर द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, आणि त्याच्यात जर का काही ॲक्सिडेंटल डॅमेज झाला आहे बिकॉज ड्युरिंग द टाइम ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन,
तर अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा आपण आपला प्रोडक्ट परत मागून घेतो. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो स्टुडंट, टुडे आय हॅव बीन स्टार्टेड विथ द न्यू पॉईंट अँड दॅट न्यू पॉईंट इज रिकॉलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑर द प्रोडक्ट रिकॉल. मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन सांगितलंय की प्रोडक्ट रिकॉल म्हणजे काय. मी तुम्हाला रिझन सांगितले विच आर द डिफरंट रिझन्स वाय वी आर रिकॉलिंग अवर प्रोडक्ट back into the company. Why we are recalling our product back into the company. अंडरस्टँड स्टुडंट? तर या नवीन पॉईंटला मी आज सुरुवात केली. प्रोडक्ट रिकॉल, त्याच्यात इंट्रोडक्शन सांगितलं आणि डिफरंट रिझन्स ड्यू टू विच वी आर रिकॉलिंग अवर प्रोडक्ट दॅट आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू. So student, I'm going to stop here. Tomorrow in the next lecture, we are going to study about the types of recall or the classes of recall. Types of recall or the classes of recall. हा पुढचा पॉईंट असणार आहे विच आय विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू.